Yes. Hi to all. Hello everyone. And let's start with our today's session. Today we are going to discuss obviously the interference and diffraction part, the next part. Okay. Yes. Uh, so interference and diffraction. The alternate formation, revision is. So obviously I will go quickly through the points. The alternate formation of bright dark is known as interference pattern. But why this alternate bright dark band will form? And why the um, interference is there. The interference is because of superposition principle. So what is superposition principle? When two or more waves arrive at a point in the medium simultaneously, then each wave produces its own displacement independent of the other. The resultant displacement at that point is given by the vector sum of individual displacement. Is it right? When two or more waves, suppose that two sources of lights are present over here, and the light is coming from two different sources. These two different light coming from the two different sources will enter into our eye, and so the two sources coming to the same medium arrive at a point simultaneously. Each wave produces its own displacement irrespective of the other. The resultant, but what we can see the vector sum of individual displacement. Is it right? So the interference, not only the interference and diffraction, these both concepts are based upon this superposition of wave concept. So when the superposition of wave is there, interference, and what is the interference of light means exactly? Definition of interference of light. See, redistribution of light intensity in the region of the medium is due to the physical process is called interference of light. So redistribution of light intensity in the region of medium due to the physical process is called as interference of light. So which physical process as discussed over here? When two waves will come at a point simultaneously, then if the first case is there, if the first case is there, that is the this case. What is happening over here, guys? Over here you can check, crest is overlapping with crest, and the trough is going to overlap with the trough. So when such type of overlapping is there, crest crest trough trough overlapping, it is known as the constructive interference. And when, so this is the constructive interference, and when the crest of one wave is going to overlap with the trough of another wave, we will call it as destructive interference. Is it right? So there is one constructive interference and there is one destructive interference. Any doubt up to this point? Yes. The next part. So this is the, but when, as we discussed, constructive interference. So what is going to happen in the constructive interference? Amplitude of first. So mathematically, if we want to write something, then for constructive interference we can write, suppose amplitude of this is A1 and amplitude of this is A2. For constructive interference, this is A1 plus A2. The resultant is suppose A. What will happen over here in destructive interference? Suppose amplitude of this is A1 again and amplitude of this is A2. Then resultant is A1 minus A2 is equal to A. This is for the destructive interference. But when these both amplitudes are same, A1 equal to A2, so obviously what will happen? So if A1 is A, A2 is A, then A plus A, that will be 2A. And what will happen in case of destructive interference? A minus A, that is 0. So whenever there is A1, why unable to write over here?
इतक्या लिहू शकत होतो राव, आता काय झालं अचानक सगळीच फंक्शन बंद झाली. एकच मिनिट, कुछ तो गडबड हुई का? ये क्या हुआ? आता तुम्हाला लिहिता, हा इथे लिहिता येते, या स्लाइडवर का लिहिता येत नाही? या स्लाइडलाच फक्त प्रॉब्लेम दिसतोय का? हा, आलं आलं. येस, सो दिस इज A1, दिस इज A2. आता दोन्ही सेम असतील तर दोन्ही सेम म्हणजे काय झाले रे? इफ बोथ आर सेम, obviously if this is A, this is A, then we will get A plus A, 2A. Over here there is destructive interference, this is A, this is A. So A minus A, 0. So alternate formation of bright and dark means at one point there is 2A and another point there is 0 amplitude completely. And therefore there is formation of alternate bright, dark. So alternate formation of this bright dark is known as interference pattern. Bright and dark. Okay. To understand it mathematically, let's study the two concepts, path difference and phase difference. So guys, let's consider there are two sources. This is source S1 and this is the source S2. When the ray of light is going to travel from source S1 to point P, that is S1P, and for point S2 or source S2 to P, that will be S2P. Is it right? So S1P and S2P. So obviously one path is S1P, another path is S2P. So path difference is S2P minus S1P. Okay. Now the wave is going to travel. This is the wave, though it is a path difference. Path difference always we are going to measure in terms of wavelength. Wavelength. Okay. And phase difference. Now let's proceed. Wave is going to travel like this way. Is it right, guys? So when wave will reach over here, then angular difference between these two is known as phase difference, that we are going to measure it in radians obviously. So that is known as phase difference. Okay. So conditions for constructive interference. So what are the conditions for constructive interference? Let's study the conditions for constructive interference. First, overlapping. Which type of overlapping must be there? Crest and trough overlapping must be there. So path difference. See, if this is the one wave, the another wave must So see, if this is the one wave, then another wave must start from the same point only. Okay, either same point. I will change the color. Either it must start from the same point. Okay, so it must be 0. If the another wave is not going to overlap over here, then it must start from this point. So path difference is how much? Path difference is total lambda. If it is not going to start from this point, then it must start from this point. So lambda plus lambda, 2 lambda, or 3 lambda, 2 lambda, or 3 lambda, and so on. Is it right? So generalized formula for path difference for this, sorry, we were working on bright band, sorry. So crest and trough overlapping will be there as we discussed, and either it is 0 or lambda or 2 lambda and so on. So the generalized formula is 2n lambda by 2. So generalized formula is n lambda, but generally we are going to measure it in terms of lambda by 2, and therefore 2n into lambda by
2, like this. Okay, then phase difference. What about the phase difference? Phase difference. So if the one wave is like this, another wave is going to start from the same point. So phase difference must be 0, or if it is not 0, then it must start from, means 0. This is pi and this is one more pi. So 2 pi, 0, 2 pi, 4 pi, and so on. So generalized formula is 2n pi. Intensity. So when we will think about the intensity, what is the intensity? Intensity is directly proportional to square of the amplitude. Is it right? So here one wave's amplitude is A1 and another wave's amplitude is A2. If we want to find out resultant amplitude, then we can find out with the help of law of parallelogram, that is under root A1 square plus A2 square plus 2 A1 A2 cos phi, where phi is angle between angular difference between two waves. So angular differences are 0, 2 pi, 4 pi, and so on. So what is the value of cos 0? Cos 0 is 1. So it is under root A1 square plus A2 square plus 2A1 A2. This is nothing but the under root A1 plus A2 bracket square. So that is A1 plus A2. Is it right? So this is the amplitude. So when we will think about the intensity, intensity is directly proportional to square of the amplitude. So intensity of this wave is directly proportional to A1 plus A2 bracket square. But if when A1 equal to A2, let's say 2A, so it will be obviously intensity is directly proportional to 4A square for perfect bright band. Okay, these are the conditions for bright bands. Then the conditions for dark band. What are the conditions for dark band? For dark band, the conditions are crest must overlap with trough. So crest must overlap with trough, and vice versa, trough must overlap with crest. So what is the phase difference? Phase difference is, sorry, path difference. Path difference is, if one wave is going to start from this point, another wave must start its motion obviously from this point. So it is lambda by 2, lambda by 2. Another wave must start from this point. So it is 3 lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2, and so on. So it is nothing but 2n minus 1 lambda by 2. Okay, yes. The next point about the phase difference. So what is the phase difference? Phase difference is pi, then 3 pi, then 5 pi, and so on. So generalized formula again 2n minus 1 pi, where n is 0, 1, 2, 3, and so on. Then the intensity, as we worked just some time before, what should I can write about the intensity? Let's find out the resultant amplitude under root again A1 square plus A2 square plus 2A1 A2, A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi. Over here phi is, means phase difference is pi, A1 A2 cos pi is minus 1. So that is A1 square plus A2 square minus 2A1 A2 under root. So obviously that is under root A1 minus A2 bracket square. So that is equal to A1 minus A2. Is it right? And when they are same, A1 equal to A2, the resultant amplitude is 0. So resultant intensity is also 0. These are the conditions for dark band. Okay. So we drawn this diagram, but very rarely they are going to ask this diagram. They ask this diagram. They never ask this diagram, that is diagram for Young's double slit experiment after 2019.
सो 2019च्या आधी ही डायग्राम बरेच वेळेला विचारलेली आहे, 2-3 वेळा तरी ही आफ्टर 3 इयर्स ती कॉन्झिक्युटिव्ह यायचीच. पण 2019 नंतर ही डायग्राम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंटची विचारलेली नाही. इट डझंट मीन की आत्ता येणार नाही. ओके, पुढे जाऊयात. निशान, प्रॅक्टिकल आज बोर्डाचं होतं काय कॉलेजचं? येस आहे ना निशान. निशान आलाय मग अशी. अरे बोर्डाचं प्रॅक्टिकल होतं का जनरल प्रॅक्टिस करता घेतलं होतं? बोर्डाचा होता. ओके, उत्तम गेलं ना. जास्त काही हा. बोलू नको, आपण नंतर चर्चा करू. ओके, द रेकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन. चलो, सो थेअरी ऑफ इंटरफेरन्स बँड. आता हे प्रूफ आपल्याला लर्न करायचं आहे. S1 आणि S2 हे दोन सोर्सेस आहेत. हे सोर्सेस कसे आहेत तर कंडिशन्स आपण खरं तर आपल्या स्लाइड शो मध्ये पुढे येतील. दिस टू सोर्सेस आर इक्वली ब्राईट, मोनोक्रोमॅटिक अँड कोहेरेंट. They are separated by small distance d. A screen is placed at distance capital D. Okay, let draw perpendicular from source S1 and S2 to on the screen. The intersection points are M and N. O be its center. So obviously this distance and this distance, these two distances are d by 2, d by 2. Okay, distance from point O to any arbitrary point P is small x. Okay, then to find out part difference we are going to consider two triangles S1 M P. So obviously from triangle S1 MP and S2 NP, Pythagoras theorem, we can write S2P square. So S2P square is S2N square plus Pn square. Is it right? But what is Pn? Pn is this x plus d by 2. So x plus d by 2 bracket square. Similarly, S1P square this is S1P. So S1P square is S1M square plus Pm square, and S1 that is nothing but x minus d bracket square. So when you are going to subtract these two, obviously guys what will happen? When you are going to subtract these two, obviously d square cancel, राहिले फक्त हे दोन, बरोबर आहे का? मग यातला x square plus 2x d by 2 plus d square by 4 minus x square minus minus plus 2x d by 2 minus d square by 4. Obviously x square गेले, d square by 4 d square by 4 गेले, 2 cancel, 2 cancel. So xd plus xd, that is 2xd. So this is S2p square minus S1p square. Next step, S2p minus S1p into S2p plus S1p is equal to 2xd. Is it right? But now we are going to consider d, and there is no consider, this is a real thing, that this small d is very less than capital D. So we enlarge this diagram lengthwise and we compress this diagram size wise, and because of that our equation will become C. S2p plus S1p is d plus d, almost same, so it will be 2d
and this is S2P minus S1P is equal to 2xd. So this 2 cancel. So S2P minus S1P is equal to xd upon x small d upon capital D. So this is nothing but the path difference. So आपल्याला काढायचा होता तो पाथ डिफरन्स आपण काढला. बर, ह्याला कोणाला काही डाऊट आहे का या प्रूफमध्ये? आता इतकं सोपं प्रूफ आहे. दोन ट्रायंगल्स आहेत, त्या दोन ट्रायंगलला पायथागोरस थेरम अप्लाय करायचा. ओके, आणि सबट्रॅक्शन करायची. सबट्रॅक्शन केल्यानंतर जे LHS आहेत ते A प्लस बी A मायनस बी फॉर्म्युलानी, आणि A प्लस बी आहे त्यालाच फक्त कन्सिडर करायचं काय, as d is very very less than small d is very very less than capital D, तिथे तुम्ही d प्लस डी टाकायचं 2d. ओके, पार्ट डिफरन्स काढायचा असल्यामुळे आपल्याला तिथे ते कन्सिडर करता येणार नाही. गेटिंग इट? क्लिअर टू एव्हरीबडी? एवढं सोपं तुम्ही लक्षात ठेवा की हे प्रूफ आपलं संपलं. पण आता याच्या पुढे तुम्हाला जर का हे काढायचं असेल काय, फ्रिंज विड्थ, बँड विड्थ, तर पुढच्या काही स्टेप्स घ्याव्या लागतील. आणि त्याकरता आम्हाला फ्रिंज विड्थ आणि बँड विड्थ, द डिस्टन्स बिटवीन टू कॉन्सिक्युटिव्ह ब्राइट अँड डार्क बँड्स इज नोन ॲज फ्रिंज विड्थ or bandwidth. Okay, if I want to find out fringe width for bright band, म्हणजे पॉइंट पी ला ब्राईट बँड फॉर्म झाला तर काय होईल, तर जनरलाइज फॉर्म्युला पार्ट डिफरन्सचा एन लॅमडा म्हणजे एक्स स्मॉल डी अपॉन कॅपिटल डी इज एन लॅमडा. सो एक्स इज इक्वल टू एन लॅमडा कॅपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. म्हणजे ह्या पॉईंटला जर का ब्राईट बँड फॉर्म होत असेल तर दिस इज द फॉर्म्युला. त्याच पॉईंटला जर का डार्क बँड येणार असेल तर आपला जनरलाइज फॉर्म्युला 2n - 1 लॅम्बडा बाय 2. सो एक्स स्मॉल डी अपॉन कॅपिटल डी इज इक्वल टू 2n - 1 लॅम्बडा बाय 2. सो एक्स इक्वल टू फक्त कॅपिटल डी वरती येतील, स्मॉल डी खालती येतील. सो दिस इज फॉर्म्युला फॉर डार्क बँड इफ डार्क बँड इज देयर. ओके, then expression for bandwidth or fringe width of interference band. Let xn and xn minus 1, xn plus 1, there must be plus, xn plus 1. The xn is distance of nth and xn plus 1 is distance of n plus 1 bright band from O. So xn चा फॉर्म्युला आहे ना, आता आपण बघितला जनरलाइज फॉर्म्युला, xn is equal to n लॅम्बडा कॅपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. मग एक्स एन प्लस 1 चा फॉर्म्युला काय येईल, दॅट विल बी एन प्लस 1 लॅम्बडा कॅपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. फ्रिंज विड्थ काढायची असेल तर मला याची सबट्रॅक्शन करावी लागणार, आणि याची सबट्रॅक्शन केली तर काय येईल, एक्स एन प्लस 1 मायनस एक्स एन लॅम्बडा कॅपिटल डी अपॉन स्मॉल डी बा कॉमन ब्रॅकेटमध्ये राहील एन प्लस 1 मायनस एन, एन एन गेले राहिला 1. So x lambda capital D upon small d, this is the formula for fringe width or band width. Okay, definition मी सांगितलं, distance between two consecutive bright or dark bands in interference pattern is known as fringe width or band width. Okay, मग हेच आपण याच्याकरता सुद्धा करू शकतो. कोण, ब्राइट बँड करता. सो एक्स एम इज डिस्टन्स ऑफ mth and xm plus 1 is the distance of m plus 1th dark band. मग सिमिलरली आता आपण केलं तसं, ओके, आपला आता xn चा फॉर्म्युला मगाशी आपण लिहिला फॉर डार्क बँड काय आहे, 2n - 1 लॅम्बडा कॅपिटल डी अपॉन 2 स्मॉल डी. आता इथे m असल्यामुळे आपण फक्त इथे m ॲड केला तुम्हाला दिसेल. ओके, येस, अँड अदर टाइम्स वी आर गोइंग टू ॲड m प्लस 1. मग m प्लस 1 ॲड केलं तर 2m plus 2 minus 1. So 2m plus 2 minus 1, that is 2m plus 1 lambda capital D upon 2d असा तो फॉर्म्युला येणार. पुन्हा या दोघांची आपण सबट्रॅक्शन केली तर काय येईल, लॅम्बडा कॅपिटल D अपॉन 2d कॉमन आले, ब्रॅकेटमध्ये काय राहिलं 2m प्लस 1 बरोबर आहे मायनस 2m मायनस पुन्हा प्लस 1. सो इथे 2m गेले आणि 1 प्लस 1 2.
हे 2 कॅन्सल होतील आणि राहिला फक्त लॅम्बडा कॅपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. ओके, अगेन द आन्सर इज सेम. आता कंडिशन्स, आता हा क्वेश्चन जर का एक्झाममध्ये आलाच, कंडिशन्स फॉर ऑब्टेनिंग वेल डिफाईन स्टेडी इंटरफेरन्स पॅटर्न येऊ शकतो. तर हे 4 पॉईंट महत्वाचे आहेत, ते आले. 3 पॉईंट महत्वाचे आहेत, ते आलेच पाहिजेत. कोणते? बाकी तसे पाहिजे तर बाकीचे अजून पॉईंट्स आहेत जे आपण डिस्कस केले आहेत, पण हे 3 पहिले जे पॉईंट्स आहेत ना, ते दे आर मस्ट कोहेरंट, इक्वली ब्राईट अँड मोनोक्रोमॅटिक. हा मी आता पटकन सांगता सिक्वेन्स मी वरती कधी केला लिहिल्याप्रमाणे, आणि तुम्ही सुद्धा तो वरती कधी करू शकता. इट डझंट मॅटर तुम्ही कोणता पहिला लिहिताय याशी देणं घेणं नाहीये. ओके, मग सर आम्ही हा का लिहिला तर चालेल का पहिला? कुठला? 2 इंटरफेरिंग वेव्स मस्ट ट्रॅव्हल इन द सेम डिरेक्शन, चालेल ना. पण सगळ्यात महत्वाचे जे ते 3 आहेत. तुम्हाला का 4 मार्काला विचारले असतील तर तुम्हाला, सॉरी 2 मार्काचा क्वेश्चन असेल तर तुम्हाला 4 लिहायचे आहेत. 3 मार्काचा क्वेश्चन असेल 6 लिहायचे आहेत. आणि 4 मार्काचा क्वेश्चन हा विचारला जाणार नाही. पण समजा तुमचं नशीब चांगलं आहे, हा एवढा सोपा क्वेश्चन 4 मार्काला विचारला गेलाच, तर तुम्हाला सगळे आहेत ते सगळे पॉईंट्स लिहायचे आहेत. पण 2 मार्काचे म्हणजे तुम्हाला 4च लिहायचे आहेत की नाही. मग 4 कोणते असले पाहिजेत? तर पहिले 3 हे महत्वाचे आहेत, ते असलेच पाहिजेत. The two sources must be coherent. The two sources must be monochromatic and two sources must be equally bright. मग कोहेरंट मध्ये काय आलं पाहिजे? कोहेरंट म्हणजे काय? They must be in same phase or phase difference remains constant, म्हणजे कोहेरंट. ओके, सो पहिलं मीनिंग आला पाहिजे. दुसरा पॉईंट काय आला पाहिजे? कोहेरंट नसतील तर काय होईल? ओके, so if two sources are not coherent, we will not get a clear interference pattern. या 2 गोष्टी त्याच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये आल्या पाहिजे. दुसरं मोनोक्रोमॅटिक. मोनोक्रोमॅटिक लाच आपण काय म्हणतो? मोनोक्रोमॅटिक मीन्स सेम वेवलेंथ. इज इट राईट? सो इफ दे आर नॉट ऑफ सेम वेवलेंथ, देन different colorful patterns and mixed color patterns we can see. We cannot see the precisely interference pattern of bright dark. म्हणजे ब्राईट डार्क हा पॅटर्न आपल्याला दिसणार नाही, कलरफुल पॅटर्न दिसतील. रेड चा ब्राईट आणि ग्रीनचा ब्राईट शेजारी शेजारी येतील, त्यामुळे आपल्याला चांगला पॅटर्न मिळणार नाही. दे मस्ट बी इक्वली ब्राईट. इक्वली ब्राईट म्हणजे काय? देअर इंटेन्सिटी मस्ट बी सेम, अँड इंटेन्सिटी सेम असा देअर अँप्लिट्यूड मस्ट बी सेम. तसं असेल तरच आपल्याला ब्राईट अँड डार्क पॅटर्न मिळेल, अदरवाईज ब्राईट लेस ब्राईट पॅटर्न मिळेल, विच इज नॉट अलाउड. ओके, द ॲज नॅरो ॲज पॉसिबल, जितक्या स्लिट्स किती कशा पाहिजेत? ॲज नॅरो ॲज पॉसिबल. स्लिट्स मीन्स ॲज क्लोज ॲज पॉसिबल, मीन्स स्मॉल डी जितका कमी तितका इंटरफरन्स पॅटर्न जास्त चांगला मिळेल. आणि द डिस्टन्स बिटवीन सोर्स अँड स्क्रीन मस्ट बी ॲज लार्ज, ते जितकं जास्त असेल तितकं आपल्याला जास्त चांगला इंटरफरन्स पॅटर्न मिळेल. 2 interfering waves should be in same state of polarization and 2 interfering waves must travel in the same direction. ओके, हे 8 पॉईंट्स आहेत. त्यातला सगळ्यात महत्त्वाचे, ॲज आय सेड अर्लियर, की सगळ्यात महत्त्वाचे जे पॉईंट्स आहेत ते जे आत्ता आपण डिस्कस केले ते असलेच पाहिजेत. कोणते? दे आर मोनोक्रोमॅटिक, दे आर इक्वली ब्राईट, दे आर कोहेरंट. ओके, हे पॉईंट जर तुमच्या यात नसतील तर जरी बाकीचे पॉईंट लिहिले तरी त्यांना एक्झामिनर फार काही चांगलं त्याला तुम्हाला न्याय मिळणार नाही. मार्क्स तो देईल कसे तरी, पण अर्धा कुठला तरी मार्क कट होईल. आणि मग रडू नका की आमचा मार्क कट झाला. का कट झाला? तर रिझन इज तुमच्या 1 पॉईंट लिहायचा राहिला. म्हणजे ते महत्त्वाचे 3 पॉईंट्स आहेत ते मेन्शन करायचे राहिले. सो ते 3 पॉईंट असलेच पाहिजेत. खालचे जे 2 पॉईंट आहेत ते लिस्ट इम्पॉर्टंट आहेत, त्यामुळे शक्यतो खालच्या 2 पॉईंटकडे ला. जर का तो 4 मार्काचा क्वेश्चन मगाशी मी म्हटलं तसं आला तरच खालचे 2 पॉईंट्स लिहा. अदरवाईज ॲज आय सेड अर्लियर, तुम्ही प्रेफरन्स जो द्याल तो कसा द्याल? 1 2 3 4 1 2 3 हे असलेच पाहिजे पहिले 3 पॉईंट्स तुमच्या कंडिशन्समध्ये. मग तुम्हाला 2 मार्काला असेल तर एकच लिहायचं आहे, एक खालच्या 3 पैकी कोणताही लिहा. 3 मार्काला असेल तर 6 पॉईंट लिहायचे आहेत, मग 1 2 3 4 5 6 हे लिहायचे आहेत. आणि जर काही 4 मार्काला आलास तरच खालचे 2 पॉईंट लिहायचे. खालचे 2 पॉईंट हे लिस्ट प्रेफरेबल पॉईंट्स आहेत. ओके,
मग बाय प्रिझम अजून कुठल्या वेनी आपण इंटरफेरन्स पॅटर्न, कारण की इथे आपण यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंटमध्ये हे जे S1 आणि S2 आहेत ते कसे मिळवले, S1 S2 फिजिकली ॲक्च्युअल मिळवले. पण आपण ॲपिअरंट हे करतो, एक बाय प्रिझमनी करतो, दुसरं ही डायग्रॅम आत्तापर्यंत 2-4 वेळा आलेली आहे. ओके, या डायग्रॅमची प्रॅक्टिस करा, जरा चांगली प्रॅक्टिस करा. येस, सो दॅट यू कॅन ड्रॉ इट प्रॉपरली. ती ट्रिक्स सांगितलेली मी आहे, आठवत असेल तर. काय सांगितले आठवते का? पहिल्यांदी एक सेकंद, मी एक नवीन स्लाइड ॲड करतो याच्यात आणि मग न्यू स्लाइड तुम्हाला ड्रॉ करून दाखवतो. यार कलर जाऊ द्या, व्हाईट आहे तो व्हाईटच ठेवतो, ब्लॅकने हे करतो पटापट, म्हणजे बदलायला नको. बघा, पहिल्यांदा मी काय ड्रॉ करणार आहे, आय एम गोइंग टू ड्रॉ अ ट्रायंगल. इज इट राईट? सो डायरेक्ट मला शेप घेता आला ना कुठे. शेप्स. ओके, आपल्याला काय पाहिजे, ट्रायंगल पाहिजे ना. कहाँ गया वो ट्रायंगल, यानी बघूया. हा झाला आपला बाय प्रिझम. ओके, डन. येस, आता इथे आता सोर्स कसा आहे हे करायचा. सो दिस इज द सोर्स ऑफ लाईट. येस, द रे ऑफ लाईट which is going to pass to the center travels without any kind of deviation. Okay, the another ray which is going to strike somewhere over here. ही लाईन दिसते ना रे, म्हणजे मी काय करीन, फारसं काही त्याच्यात हे करणार नाही, चेंजेस करणार नाही. ओके, याचं बेंडिंग, हे जे रेज इकडे आलेले आहेत यांचं बेंडिंग एकदाच होईल. आणि अरे दादा, आणि असे सरळ निघून जातील रेज. हा पण रे असाच्या असा सरळ निघून जाईल. ओके, आता जे रेज इंटरमिजिएट येतील, हा इकडे आला, हा इकडे आला. ओके, याचं बेंडिंग याचं जे बेंडिंग होईल ते इकडे येईल. याचं बेंडिंग
इथून इकडे येईल. ओके, आता मी तुम्हाला ट्रिक सांगितली होती. हे मागचे जे दोन सोर्सेस आहेत ते कसे ड्रॉ करायचे, तर ही जी लाईन आहे ना, ही लाईन मागे बॅक एक्सटेंड करा आणि ही लाईन जी आहे ही मागे बॅक एक्सटेंड करा, ही लाईन बॅक एक्सटेंड करा, ही लाईन बॅक एक्सटेंड करा. ऑब्वियसली बॅक एक्सटेंड केल्यानंतर तुम्हाला मागचे S1 S2 मिळतील. दिस इज S, दिस इज S1, दिस इज S2. इथे तुमची आली स्क्रीन किंवा इथे आला तुमचा टेलिस्कोप and this is the interference region. Okay, clear? Like this way you are going to draw the diagram. Any doubt? Clear to all of you? diagram कशी ड्रॉ करायची आहे कळतंय का? Yes, very good. So let's proceed further towards the next point, that is हे साधारणपणे ते इन्स्ट्रुमेंट असतं. त्यानंतर आपण दुसरा लॉइड्स मिररचा एक हे आहे, ते डायग्राम तुम्ही टेक्स्टबुकमधून बघा. हे डाऊट असेल लॉइड्स मिररमध्ये तर you can ask me the doubt. Diffraction. So what is diffraction? Light travels in a straight line direction. When an opaque obstacle is placed in front of light source, the shadow of obstacle is formed. It is observed that the light rays which incident on the edges of obstacle, these light rays cannot travel in a straight line. So these light rays are deviates. And encroachment of light in the geometric shadow of obstacle takes place. The phenomenon is called diffraction. ओके, म्हणजे नक्की काय होतं तर बघूयात आपण. दिस इज सपोज द ऑब्स्टॅकल. आता या ऑब्स्टॅकलच्या एक्झॅक्टली इकडे काय पाहिजे तर शॅडो पाहिजे, पण इथे आता सोर्स आहे, या सोर्समधनं लाईट येतो. वेन इट विल रीच ओव्हर हियर, आता एव्हरी पॉइंट ऑन वेव्ह फ्रंट विल ऍक्ट एज सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट अँड विल एमिट सेकंडरी स्फेरिकल वेव्ह फ्रंट. मग हा जो सोर्स आहे तो काय म्हणून काम करायला सुरुवात करतो, सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट. अँड इफ इट इज सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट, ऑब्वियसली इट विल एमिट सेकंडरी स्फेरिकल वेव्ह फ्रंट. आणि थोडंसं जिथे शॅडो यायला पाहिजे त्याच्या काही रिजनमध्ये लाईट एंटर करतो. इट इज दिस प्रोसेस इज नोन ॲज डिफ्रॅक्शन. याला आपण काय म्हणतो, डिफ्रॅक्शन. द सायंटिस्ट गॅरिबाल्डी ऑब्झर्व्ड इट इन 1665, स्टडीड बाय न्यूटन अँड हुक. लेटर Thomas Young was the first scientist who applied wave theory to the phenomenon. The phenomenon of bending of light around the corners of opaque obstacle and encroachment of light in the geometric shadow of opaque obstacle is called diffraction of light. So ही definition तुमची आली पाहिजे. The phenomenon of bending of light around the corners of opaque obstacle. आणि ती जेव्हा डेफिनेशन द्याल तेव्हा खालची कंडिशन पण आली पाहिजे. काय, diffraction of light is possible only when the size of obstacle comparable with the wavelength of light. Okay, त्याच वेळेला diffraction होतं. These are the few examples. diffraction pattern आपल्याला दिसतोय, पण इथे diffraction pattern तुमच्या लक्षात येईल. इंटरफेरन्स मध्ये all brights are equally brights and all darks are equally darks असं तुम्हाला इथे दिसत नाहीये बघा. So central bright is the brightest one, and as we will move away from the central bright, the brightness is decreasing for every bright band. Okay, so diffraction due to single slit. Okay, मग आपल्याला ही डायग्राम ड्रॉ करायची. इथे लेन्सेस काय यूज केलेले आहेत ते आपण बघितलं. लेन्सेस आर नॉट फॉर डिफ्रॅक्शन पॅटर्न, टू सी द एनलार्ज पॅटर्न. करेक्ट, आपल्याला तो पॅटर्न दिसावा याकरता लेन्सेस आहेत. आपण सेंट्रल मॅक्झिमा कसा फॉर्म झाला आहे, कंडिशन फॉर सेंट्रल मॅक्झिमा, तर ऑब्वियसली दिस इज सिंगल स्लिट डिफ्रॅक्शन पॅटर्न. दोन टाईपचे डिफ्रॅक्शन असतात हेही आपण बघितलं, फ्रॉनहोफर आणि फ्रेस्नेल. कोण मला सांगेल फ्रॉनहोफर म्हणजे काय आणि फ्रेस्नेल म्हणजे काय? बी क्विक. इज एनीबडी? फ्रॉनहोफर अँड फ्रेस्नेल, बोलो. फ्रॉनहोफर डिफ्रॅक्शन अँड फ्रेस्नेल डिफ्रॅक्शन, बोलो. फ्रॉनहोफर डिफ्रॅक्शन म्हणजे सोर्सेस आहेत इन्फिनिटी आणि फ्रेस्नेल म्हणजे फायनाईट डिस्टन्स. करेक्ट. आणि मग त्याच्यात हे काय कंडिशन आहे, वेव्हफ्रंटची काय कंडिशन आहे? वेव्हफ्रंट कसे असतात फ्रॉनहोफर मध्ये? फ्रॉनहोफर मध्ये प्लेन वेव्हफ्रंट असतो आणि फ्रेस्नेल मध्ये स्फेरिकल किंवा सिलेंड्रिकल. करेक्ट, व्हेरी गुड. सो आता इथे स्लिट आहे ए बी, इथे आपण फ्रॉनहोफर लर्न करतोय. फ्रेस्नेल बघत नाही होत आणि फ्रॉनहोफर पाहिजे त्यामुळे आपल्याला प्लेन वेव्हफ्रंट पाहिजे. आणि प्लेन वेव्हफ्रंटला दोन कंडिशन्स आहेत.
आयदर तुम्ही खरंच इन्फिनिटी वर रेज आणा किंवा दुसरा सोर्स स्पेरिकलच घ्या, त्याच्या पुढे एक लेन्स ठेवली, ओके, की ऑब्विसली ते रेज आपल्या काय पर्टिक्युलर फोकल लेन्थची की सगळे रेज एकमेकांना पॅरल होतात. रेज पॅरल झाले म्हणजे वेवफ्रंट कसा झाला, वेवफ्रंट हा प्लेन वेवफ्रंट झाला. ओके, सो प्लेन वेवफ्रंट आता ए बी मधून बाहेर पडेल. ए बीची विड्थ आपण घेतली सपोज ए. सो सेंटर जर आपण बघितलं, व्हॉट विल हॅपन ॲट द सेंटर, सी डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय ए ओ अँड डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय बी ओ इज सेम. ए ओ बी ओ हे सेम होणार आहे, आणि ए ओ बी ओ जर का सेम झाले तर बड ऑब्वियस आहे. काय बड ऑब्वियस आहे, when AO and BO are same, yes, path difference is 0, path difference is 0, phase difference is 0, so there is central bright band. तिथे काय फॉर्म होणार आहे, central bright band. Next point, condition for first minima. So what is the condition for first minima? The ray is going to travel from A to P, C to P आणि B to P. ओके, मग आपण ए पॉइंट वरून बी पी वरती परपेंडिक्युलर लाईन ड्रॉ केली. द इंटरसेक्शन पॉइंट इज एन. सो पाथ डिफरन्स बिटवीन AP and CP is lambda by 2. Path difference between CP and BP is also lambda by 2. So total path difference between AP and BP किती येणार आहे, टोटल पाथ डिफरन्स इज लॅम्बडा बाय 2 प्लस लॅम्बडा बाय 2, दॅट इज लॅम्बडा. हो की नाही रे, हे पटलं का? पण आपला जनरलाइज फॉर्म्युला काय पाथ डिफरन्सचा, आता जर का इथे आपण बघितलं म्हणजे फ्रॉम फिगर, तर फिगरवरनं हा बी एन इज द पाथ डिफरन्स. ओके, मग ती बी एन कशी काढता येईल, बी एन इज अपोजिट टू थिटा, सो साइन थिटा इज इक्वल टू बी एन अपॉन ए बी, आणि ए बी इज द स्लिट विड्थ, सो बी एन अपॉन ए. सो बी एन म्हणजेच पाथ डिफरन्स इज ए साइन थिटा. मग माझ्याकडे दोन फॉर्म्युले आले, a sin path difference is equal to lambda and path difference is equal to a sin theta. So when we are going to equate it, a sin theta 1 मी इथे लिहितो, that is equal to lambda. This is for first minima. जर का आपण सेकंड मिनिमा घेतला तर सेकंड मिनिमा कसा काय येईल, a sin theta 2 is equal to 2 lambda and so on. So generalized formula a sin theta n is equal to n lambda. दिस इज द मिनिमा. मिनिमा म्हणजे डार्क. आता इथे कंप्लीट डार्क होत नाही डिफ्रॅक्शनमध्ये, म्हणून आपण त्याला मिनिमा असं म्हणतो. ओके, देन अरे कुछ तो गडबड हुई का, सॉरी. देन कंडिशन फॉर मॅक्झिमा. मॅक्झिमाची डायग्रॅम जेव्हा आपण बघणार आहोत त्या मॅक्झिमामध्ये येतील फर्स्ट मिनिमा चालत आहे. ओके, I will insert one more slide. So condition for first sec maxima. फर्स्ट म्हणजे सेंट्रल नाही, याच्या पुढचा, म्हणजे पुढचा मॅक्झिमम आपण घेतला तर काय होईल बघूयात आता आपण. सो इथे जेव्हा तुम्ही डायग्राम ड्रॉ करणार आहात, यू आर गोइंग टू ड्रॉ द 4 रेज इन्स्टेड ऑफ 3, A, B, C आणि हा एक आला D. ओके, इथून पुन्हा परपेंडिक्युलर लाईन ड्रॉ केली, याला पण एन म्हटलं, म्हणजे पुन्हा तुमचा बी एनच झाला. सो बी एन इज अगेन ए साइन थिटा, ते तर तसंच राहणार आहे. मग पुन्हा ह्याच्यामध्ये डिफरन्स लॅम्बडा बाय 2 ए पी सी पी लॅम्बडा बाय 2 सी पी डी पी लॅम्बडा बाय 2 डी पी बी पी लॅम्बडा बाय 2. सो टोटल किती आला, 3 लॅम्बडा बाय 2. सो ए साइन थिटा इज इक्वल टू 3 लॅम्बडा बाय 2.
दिस इज फॉर θ1 सेंट्रलचा सोडला तर a sin θ2 θ2 काय येईल 5 लॅम्बडा बाय 2. सो जनरलाइज फॉर्म्युला 2n plus 1 lambda by 2. Is it right, guys? So this is the formula for first maxima in interference pattern. Clear to all? Sorry, no, not interference, diffraction pattern. So फॉर्म्युले बरोबर उलटे होतात यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से आणि फ्रॉनहोफर डिफ्रॅक्शन से. येस, यानंतर आपण पुढे जातो ते रेलीज क्रायटेरिया. आणि रेलीज क्रायटेरिया बघत असताना आपल्याला रिझॉल्विंग पॉवर या कन्सेप्ट येतात. आता जर आपण इथे बघितलं तर इथे तुम्हाला ए, so how the A is looking, guys? A ऍक्च्युली इथे 2 स्टार्स आहेत. तुम्हाला 2 स्टार्स वेगळे दिसत आहेत का? तर दिसत नाही आहेत. इथे तुम्हाला 2 स्टार जस्ट आहेत असं फील होतंय आणि इथे कम्प्लिटली 2 स्टार आहेत हे कळतंय. ओके, ड्युअल स्टार्स. सो आपण इथे बघितलं तर दिस इज द कंडिशन. सो ओव्हर हिअर crest of one wave is going to overlap with crest of another wave. Crest of one wave is going to overlap with crest of another wave. क्रेस्ट म्हणण्यापेक्षा इंटरफेरन्स आपण असं म्हणूयात मॅक्झिमा ऑफ फर्स्ट इज गोइंग टू ओव्हरलॅप विथ मॅक्झिमा ऑफ सेकंड. ओके, दोन्हीचे मॅक्झिमा एकमेकांवरती काय झाले आहेत? ओव्हरलॅप झालेले आहेत. सो इट इज अनरिझॉल्व्ड कम्प्लिटली. हा जो सीचा जो ग्राफ आहे तो बघायचा तर हा सीचा ग्राफ झाला. ओके, सो इथे तुम्हाला दिसतंय दे आर जस्ट रिझॉल्व्ड. आणि थर्ड ग्राफ हा झाला दे आर कम्प्लिटली रिझॉल्व्ड. सो वेन मॅक्झिमा ऑफ फर्स्ट is going to overlap with minima of second, we will call it just resolved condition. त्याला आपण काय म्हणतो? just resolved condition. ओके, आणि त्या वेळेला या दोघांमधलं जे सेपरेशन आहे आयदर लिनियर और अँग्युलर त्याला म्हणतात लिमिट ऑफ रिझोल्युशन. त्याला काय म्हणतात? लिमिट ऑफ रिझोल्युशन. ओके, मग 2 point sources of equal intensities are said to be just resolved by an optical instrument if the central maxima of diffraction pattern of one falls on the first minima of the diffraction pattern due to other. The smaller separation between the 2 point object at which they are just separated are called limit of resolution of optical instrument, and reciprocal of limit of resolution is called resolving power of instrument. या दोन्ही कन्सेप्ट रेलीज क्रायटेरियामध्ये आल्या पाहिजेत. म्हणजे रेलीज क्रायटेरियामध्ये पहिल्या तुम्ही काय सांगणार आहात? रेलीज क्रायटेरियामध्ये मॅक्झिमम ऑफ फर्स्ट इज गो टू ओव्हरलॅप विथ मिनिमम ऑफ सेकंड अँड दे आर सेड टू बी जस्ट रिझॉल्व्ड. त्याला आपण त्याला जस्ट रिझॉल्व्ड म्हणतो. ओके, ते जस्ट रिझॉल्व्ड असताना त्याच्यामधलं जे सेपरेशन आहे मिनिमम सेपरेशन आहे स्मॉलेस्ट सेपरेशन आहे त्याला आपण म्हणतो लिमिट ऑफ रिझोल्युशन. आणि त्या लिमिट ऑफ रिझोल्युशनच्या रेसिप्रोकलला आपण म्हणतो रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट. हे 4 पॉईंट त्याच्यात आले पाहिजे. ओके, मग रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ मायक्रोस्कोपचं प्रूफ आपण बघितलं. ते डायग्रॅम पर्टिक्युलरली जर का आपण बघितली तर तुमच्या लक्षात येईल की इथे मी पुन्हा एक स्लाइड ॲड करतो आणि पुढची जी टेक्स्टबुकमधली डायग्रॅम आहे जी कळायला तुम्हाला अवघड जाते ती डायग्रॅम मी क्विकली एक्सप्लेन करायचा प्रयत्न करतो. ओके, सो बघा एकच सेकंद. सो ही डायग्रॅम मी जरा एक्सप्लेन करतो. इथे हा पॉइंट ए, हा पॉइंट बी किंवा ए काय म्हटलं इथे इथे आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये त्याला ओ ओ डॅश असं म्हटलेलं आहे. तसंच म्हणायचं तसं म्हणू शकतो. हा झाला ओ, हा झाला ओ डॅश. मग हा झाला ओ डॅश. मग इथून इकडे ए कडे जाणारा रे आणि इथून वरच्या लेन्सच्या वरच्या पार्टकडे जाणारा रे
इथून लेन्सच्या खालच्या पार्टकडे जाणारा रे, इथून लेन्सच्या खालच्या पार्टकडे जाणारा रे. आता त्यांनी पुढे काय केलंय कंडिशन तुम्हाला काय आठवत असेल तर ही लाईन पुढे वाढवली, इथून एक परपेंडिक्युलर लाईन ड्रॉ केली, इथून एक परपेंडिक्युलर लाईन ड्रॉ केली आणि यांना काहीतरी एम आणि एन सपोज म्हटलं तर आता पार्ट डिफरन्स झाला ओ एम आणि ओ एन हा झाला पार्ट डिफरन्स. पार्ट डिफरन्स आपण काढतो कसा तर दिस इज द हा अल्फा आणि हा अल्फा असेल तर कंडिशन काय त्याची सो ए आता या ओ ओ डॅश मधलं डिस्टन्स हे झालं आपलं ए आणि मिनिमम डिस्टन्स ऑफ लीस्ट सेपरेशन. सो ए ओ एन काय येईल ओ एन ए साइन अल्फा आणि ओ एम पण येईल ए साइन अल्फा. सो टोटल पार्ट डिफरन्स झाला 2a साइन अल्फा आणि मिनिमा च्या सेपरेशनचा आहे एन लॅम्बडा. सो ए इज इक्वल टू एन लॅम्बडा अपॉन ए साइन अल्फा. इफ एन इज 1 देन ऑब्वियसली आणि मग आपण ए नाही आय मेड मिस्टेक 2 साइन अल्फा बरोबर आहे ना. आणि मग ह्याच्यात आता आपण सपोज ही स्लाइड बनवलेली असेल म्हणजे याच्यात जर का ऑइल किंवा कुठलं लिक्विड किंवा दुसरं कुठलं तरी लेन्स किंवा असं काही असेल तर हाच फॉर्म्युला होईल लॅम्बडा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा. ओके वेअर म्यू साइन अल्फा इज नोन ॲज न्यूमरिकल ॲपर्चर. दिस इज द फॉर्म्युला फॉर नॉन इल्युमिनेटिंग ऑब्जेक्ट. आणि जर का सेल्फ इल्युमिनेटिंग ऑब्जेक्ट असेल तर हाच फॉर्म्युला होतो ए इज इक्वल टू 1.22 लॅम्बडा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा. इज इट राईट गाईज. हे फॉर्म्युला झाले लिमिट ऑफ रिझोल्युशनचे. रिझॉल्विंग पॉवर जर का काढायची असेल तर याचं आपल्याला उलटं करावं लागतं. रिझॉल्विंग पॉवर इज 2 म्यू साइन अल्फा अपॉन लॅम्बडा कोणाकरता फॉर नॉन इल्युमिनेटिंग आणि इल्युमिनेटिंग करता 2 म्यू साइन अल्फा अपॉन 1.22 लॅम्बडा. आणि याच्यात आता सपोज फोर्स मीडियम एरच असेल तर म्यूची वैल्यू काय होणार 1 होणार. क्लियर गेटिंग इट टू ऑल समझ में आ गया सभी को. अरे एक स्लाइड होती ऑलरेडी रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ मायक्रोस्कोप त्या ह्याच्याकरता मी ॲड केलेली. बरं आता हे रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ टेलिस्कोप या दोन्ही डेफिनेशन सुद्धा महत्त्वाच्या आहेत या पाठ करून ठेवा. रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ मायक्रोस्कोप इज डिफाइंड ॲज इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ लीस्ट सेपरेशन बिटवीन द क्लोज ऑब्जेक्ट्स सो दॅट दे appears just resolved when observed through the microscope. आणि मग resolving power of telescope is defined as reciprocal of smallest angular separation between two distant objects so that they appears just resolved. हा डिफरन्स एवढाच आहे. तिथे आपण लिनियर सेपरेशन म्हटलं इथे आपण अँग्युलर सेपरेशन म्हणतो. बाकी सगळं तेवढंच असतं. आता अँग्युलर सेपरेशन डी थेटा मग फॉर्म्युला काय येईल त्याचा डी थीटा इज इक्वल टू यस काय येणार रे काय आलाय आपला angle equal to arc upon radius 1.22 lambda by d. 1.22 lambda by d. d theta is equal to d theta is equal to 1.22 कारण की आपण इथे सेल्फ इल्युमिनेटिंगच ऑब्जेक्ट घेतलाय म्हणून 1.22 लॅम्बडा अपॉन डी वेअर डी आता बघा हा डी थीटा आहे ना अँगल इक्वल टू आर्क बीई आणि रेडियस ही झाली. सो इट इज नथिंग बट डायमीटर ऑफ द लेन्स आणि ऑब्वियसली त्याकडून फर्स्ट मिनिमम घेतला एन लॅम्बडा सो दॅट इज ओनली लॅम्बडा बाय डी. खरं तर पण लॅम्बडा बाय डी कोणा करता नॉन इल्युमिनेटिंग करता 1.22 लॅम्बडा बाय डी. ओके येस दिस इज अ लिमिट ऑफ रिझोल्युशन. याचा रेसिप्रोकल घेतला की
रिझॉल्विंग पॉवर. ओके, आता डिफरन्स बिटवीन इंटरफेरेन्स अँड डिफ्रॅक्शन टेक्स्टबुकमध्ये अगदी छान तो डिफरन्स दिलेला आहे आणि इथे आपला इंटरफेरेन्स अँड डिफ्रॅक्शन चॅप्टरच्या थेअरीचा पार्ट हा संपलेला आहे. एनी डाऊट अप टू दिस पॉईंट? क्लिअर टू ऑल? कोणाला या चॅप्टरमध्ये काही डाऊट आहे का? येस, नो वन? आर्या, कळला हा पार्ट सगळा थेरॉटिकल? क्लिअर? Yes, sir. येस. सो आपण आता हा चॅप्टर थांबवूयात. मी रेकॉर्डिंग सुद्धा या चॅप्टरचा स्टॉप करतो. म्हणजे हा चॅप्टर एक संपला.